मैं इस वेले पालकी साहब वो निकल गए सन या निकल रहे हैं ते विचकार एक मैंने बंदा मिलया जिसका नाम है गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह दिल्ली तो आ ते मेरे नाल इन्हां दा राबता कंटैक्ट को पिछले 5 साल तो है। दुख सुख साडे साझे होंदे रहिंदे हैं, खासकर जो पिछले दिनों हालात खराब होए उस वेले साडे दिली तौर पर बहुत दुख होया मैनू भी ते इन्हां नूं कुछ विछोड़ा पिया। उस तो बाद फिर मैं को बड़ा दिल करते हुए ना कॉल की इन्हां नूं ते इन्हां ने मेरे फिर कॉल आनी दोबारा तो शुरू हो गई। अज इत्थे बाई चांस मिले मैनू इस बाजार दे अंदर इस मेले दे अंदर गुरपुरब दे अंदर। गुरप्रीत सिंह जी हाँ जी ठीक हो? बिल्कुल हंसते फिरदे हो, खुश हो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ ते कल दा सुनाओ, कल तुसी सब तो पहले आए किस टाइम पड़ा है? बड़ा फर्स्ट क्लास रहा अपना वाघा बॉर्डर तो सानू बड़े ही वधिया स्वागत किया गया। इमीग्रेशन फिर कस्टम चेक फिर उसके बाद सानू प्रॉपर दसिया गया है तुसी आई कार्ड बनवाने, आई कार्ड है मेरा ते उसके बाद अकोमोडेशन दा फिर उसके बाद लंगर तो बसेस सानू एक पूरे 10 दिन का एको बस साढ़े वास्ते है। टोटल बस नंबर मेरी 5 है ते वो बस भी बड़ी अच्छी इंपोर्टेड बस जी AC बस है वॉल्वो टाइप की वो बस है। और उसके बाद असी कल इतने 4 साढ़े 4 तक पहुंच गए और बड़े ही आराम सफर पूरा कॉन्वे सी 20 बसा का प्रॉपर सिक्योरिटी प्रॉपर जेड़ा प्रोटोकॉल सी वो सब। मैं जब तुसी आ गए हो हाँ। मैं उस तो बाद उत्ते अपड़िया और मैं फिर उत्ते रिया शाम तक उत्ते कोई तुसी दर्जना बसा कह लो कि वो 4 कन्वाय वो आए सब तो पहले तुसी आ गए। असि मेरे 5 नंबर बस से तुसी सब तो पहले आ गए। बसा सारी इकट्ठियां निकली है नहीं हाँ वो तानू लगता है को सारी बसा इकट्ठियां निकली 10 बसा निकले होंगे 10-15 बसा इकट्ठियां निकली 20 बसा पहले निकली। अच्छा 20 फिर निकली 20 फिर निकली। अच्छा मैं 20 बसा दी कह रहा वो इंज करते रहे। अच्छा ते ये सारा जो सफर कल तो इत्थे तक दा किंज दा लगया और इहदे अंदर जो अरेंजमेंट्स तुसी देखे बड़ा वधिया बगैर किसी ने बड़ा अच्छा अरेंजमेंट जो सानू कमरे अलॉट होए फर्स्ट क्लास है। नींद इतनी अच्छी आई राती कि पता नहीं चलिया कितने सुते हैं। लंगर इतनी अच्छे सी लंगर की वैरायटी लंगर और क्वालिटी लंगर दी इतनी वधिया फर्स्ट क्लास मजा ही आ गया। ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। हाँ बिल्कुल पंजाब आना लैंदे पंजाब आना लैंदे पंजाब आना पूरा होया और बड़ा ऐसे वैसे और खड़े जेड़ा वीजा दा ठप्पा मेरे पासपोर्ट पे लगना पाकिस्तान वीजा कोई डर डर तो नहीं? नहीं कोई डर नहीं। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिश ਸੀ ਕਿ ਠੱਪਾ ਲੱਗੇ? ठप्पा लगा पहला ठप्पा लगे ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗੇ बाकी लगे ना लगे वो अलग गल है। वाह वाह ये ठप्पा लगे जी। हाँ सो गुरप्रीत जी इतने रहणगे साडे नाल हाँ। अगले कितने दिन रहोगे? 10 दिन 13 तरीक तक अगे 13 तरीक तक 13 नवंबर तक साडा है। 13 नवंबर ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਵਾਪਸੀ ਭਾਰਤ ਇੰਡੀਆ। अच्छा एक ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਤੜਪ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਤੜਪ ਰੱਖਦਾ क्योंकि रूट ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਪਰਦਾਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਭ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਕਾਲਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੋਟਰੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ? ਗੋਟਰੇ ਵਾਲਾ ਕੋਟਰੇ ਵਾਲਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅੱਗੇ ਖਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਂਸ ਬੰਨੇ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਘਰਾਂ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਲਾਲੇ ਮੂਸਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ 7 ਭਰਾ ਸੀ ਇੱਕੋ ਚਾਚਾ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਹੁਣ 63 ਹੋ ਗਈ 62 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਈ 63 ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ ਕਿੰਜ ਦੀ ਤਾਂਗ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਦੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਾਂਗ ਰਹੀ? ਤਾਂਗ ਰਹੀ ਜੀ ਤਾਂਗ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਤੇ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। लेकिन एनी जो भी है हूँ तो सारे अल्लाह नू प्यारे हो गए साढ़े पूरे दादके नानके जो वड्डे सारे बस हूँ मेरे इको चाचा जी रह गए 7 मेरे से 3 ताए सी और 3 चाचा सी मेरे फादर बीच से हूँ साढ़े सब तो सेकंड लास्ट चाचा जी रह गए वो भी 85 प्लस हो गए जी जी ते बाकी हुण ते सब की दस दिन फिर की अपने पिंड दे बारे कुछ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੇੜਾਂ ਤੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨੀ और नाले मूसा जेड़ा पिंड सी उत्ते पहाड़ी दी पहाड़ी दे उत्ते इन्हां दा घर सी कह रहे राती पहाड़ी दे उत्ते बड़ी ठंड मारदी सी फर्स्ट क्लास
ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਲਾਲੇ ਮੂਸਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਦੇਖਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਜੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਖੌਫ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਟਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਰਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ? ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ? ਹਾਂ, ਬੜੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ। ਵਲੌਗਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਟਰੈਵਲ ਵਿਦ ਮੂੰਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਸੇਮ ਹੀਅਰ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੇਣਾ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।